الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ میری ماں اور بہنوں، جو سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں کیا ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، کے بے شک موت کا ذائقہ ہر زیرو نے چکھنا ہے، خواہ کوئی بادشاہ ہے، چاہے کوئی وزیر ہے، چاہے کوئی امیر ہے، غریب ہے، جوان ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، ہر چیز نے، ہر ایک نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ اس لیے رب کائنات دوسری جگہ فرمایا، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ہر ایک چیز ختم ہو جائے گی، صرف تیرے رب کی ذات باقی رہنے والی ذات ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، چھڈ غافلہ اس غفلت نو، موت کر دی اعلان، سنگتی تیرے کئی ٹر گئے نے، کر گئے گھر اپنا ویران، آخر ہک دن تو بھی ٹر جانا، کر سفر دا یار سامان، کر چنتا بس کالی قبر دا جتھے جانا ہر انسان۔ تو ماں اور بہنوں یاد رکھنا، موت نے یہ نہیں دیکھنا یہ جوان ہے، موت یہ نہیں دیکھتی یہ بوڑھا ہے، یہ بچہ ہے، نہیں میری بہن، جس انسان کا اللہ نے جو وقت مقرر کر دیا ہے اس وقت اس انسان پر موت آ کر ہی رہتی ہے۔ یاد رکھیے گا، حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، کوئی ایسی عورت بھی ہے، کوئی ایسا مرد ہے، کوئی ایسی عورت ہے جو کل قیامت کے دن شہیدوں کے برابر کھڑی ہو جائے۔ سبحان اللہ، شہیدوں کا مقام جانتی ہو، ان کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں آتا ہے، اللہ گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، شہید کا بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ ہم تو کہتے ہیں وہ مر گئے، لیکن وہ تو قید سے چھوٹے سیدھا اپنا جنت میں گھر گئے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کوئی ایسا مرد، کوئی ایسی عورت ہے جو قیامت کے دن جو شہیدوں کے برابر مقام حاصل کر سکے، کہ اے عائشہ وہ مرد، کہ اے عائشہ وہ مرد، وہ عورت جو اپنی موت کو ایک دن میں 20 مرتبہ یاد کرے گا، 20 مرتبہ رات دن میں اپنی موت کو یاد کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو یہ مقام عطا فرمائے گا کہ وہ قیامت کے دن شہیدوں کے برابر کھڑا ہو جائے گا۔ اس کو سمجھ آ رہی؟ ذرا وہ ہاتھ اٹھا کے بول دے سبحان اللہ۔ کیونکہ جو اپنی موت کو دن رات میں 20 مرتبہ یاد کرتا ہے، پھر اللہ اس کو یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ شہیدوں کے برابر وہ کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ رسول اللہ ایک جماعت سے گزرے، دیکھا کہ وہ جماعت بہت زیادہ اونچی آواز سے ہنس رہے تھے، وہ لوگ بہت اونچی آواز سے ہنس رہے تھے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، لذتوں کو ختم کر کے حتیٰ کہ ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھو، کیونکہ اگر تمہیں موت کا علم ہو جاتا تم زندگی میں کہہ کہا لگا کر ہنسنا ہی بھول جاتے۔ استغفر اللہ۔ موت کی تکلیف کا اگر پتہ چل جاتا تو انسان زندگی میں ہنسنا بھول جاتا۔ اگر جانور موت کی تکلیف کا علم سن لیتے، اگر جانوروں کو موت کا علم ہو جاتا تو حضور نے فرمایا زندگی میں تمہیں گوشت کھانے کو نہیں ملنا تھا، صرف ان کی ہڈیاں ہی باقی بچنی تھی۔ استغفر اللہ۔ کیونکہ موت کی تکلیف اس قدر ہے۔ آؤ میری ایمان والی بہنوں، جس موت کو ہم بھولے بیٹھے ہیں، لیکن رسول اللہ نے ارشاد فرمایا
فرمایا کہ اس موت کو کبھی نہ بھولو، کس قدر وہ سخت موت ہے کہ جس طرح ایک تلوار سے میری بہنوں 300 ضرب لگائی جائیں، ایک تلوار سے 300 ضرب لگائیں۔ موت کی تکلیف یہ ہے کہ ایک تلوار سے انسانی جسم پر 300 ضرب لگائی جائیں۔ تو میری ایمان والی بہنوں ذرا ایمان سے سوچیں ان کی موت کا عالم کیا ہوگا جن کی زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، استغفر اللہ۔ لیکن شاعر کہتا ہے اس جنگشن دی ہے نہ دو لینا، ایک نوری تے بئی ناری، جے رہنا ہے دنیا دے اندر انہاں دوہاں دی ٹکٹاں جاری، جے ٹکٹ لئی شیطان کولوں پھر روسے عمرہ ساری، جے ٹکٹ لئی سونے محمد کولوں پھر ہوے گی تیری جنت دی سردارے، جے ٹکٹ لئی محمد کولوں پھر ہوے گی تیری جنت دی سرداری۔ سبحان اللہ۔ آؤ میری ایمان والی بہنوں یہ موت کیا ہے؟ یہ موت کیا ہے؟ ایک بہت بڑا بادشاہ جس کی اتنی سلطنت تھی، بادشاہ میری بہنوں جب موت آتی ہے پھر کوئی چیز بھی ان کا سہارا نہیں بن سکتی، بے شک وہ اپنی زندگی میں آسائش و آرام لے آئیں، سونے چاندی کے محلات بنائیں، جتنا مرضی اپنی زندگی میں آسائش و آرام سے رہیں، لیکن جب موت آئے گی کوئی چیز سہارا پھر نہیں بنتی، استغفر اللہ۔ اس لیے میری بہنوں اس کی اتنی زمین تھی، اتنا بڑا بادشاہ کہ اس نے اپنی زمین پر کبھی حتیٰ کہ جانے کا ارادہ کرتا اپنے باغوں میں گھومنے کا تو دن گزر جاتے، اس کی سلطنت، اس کی زمین، اس کی جائیداد، اس کے باغ اتنے تھے وہ چکر پورا نہیں لگا سکتا تھا۔ ایک دن اپنے گھر سے نکلتا ہے، وہ کہتا ہے میرے نوکروں پہلے میری 1,00,000 فوجی کو بلاؤ، میری ایک سائیڈ سے چلیں، 1,00,000 فوجی میری دوسری سائیڈ سے رکھوالی کریں، 1,00,000 فوجی میرے آگے چلیں، 1,00,000 فوجی میرے پیچھے چلیں۔ 4,00,000 فوجیوں کی جماعت اس نے بلائی، بادشاہ نے اپنے گھر سے نکلنے لگا۔ پھر اس نے کہا کہ تیز رفتار جلدی سے گھوڑا لے کے آؤ، تیز رفتار گھوڑا بھی آ گیا۔ میری ایمان والی بہنوں اب اس بادشاہ نے گھوڑے پر سوار ہوا، 4,00,000 فوجیوں کو کہا کہ تم لوگوں نے میری سیکورٹی کرنی ہے، میری حفاظت کرنی ہے، کوئی مجھ پر حملہ نہ کر سکے، کوئی مجھ پر حملہ نہ کر سکے۔ اب وہ بادشاہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنے باغ کے قریب ہی پہنچا تھا، ابھی راستے میں تھا کہ اچانک اس کو پیاس محسوس ہوئی، اس کو پیاس محسوس ہوئی تو اس بادشاہ نے کہا کہ اے میرے حتیٰ کے نوکر جلدی سے مجھے پانی دو۔ تو اچانک گھوڑا رکا پانی کے لیے، گھوڑا اس نے روکا تو کیا دیکھا، اچانک سامنے ایک فقیر ہے، اس کے جسم پر پھٹے پرانا سا لباس ہے اور وہ فقیر بالکل حتیٰ کہ اس کے لباس بھی دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ اب اس بادشاہ نے فقیر سے تعجب سے پوچھا، اس فقیر نے آتے ہی گھوڑے کی لگام پکڑی اور بادشاہ حیرت سے پوچھتا ہے میرے 4,00,000 فوجی کہاں ہیں؟ کیا تمہیں فوجیوں یہ نظر نہیں آ رہا؟ تمہاری جرأت کیسی ہوئی میرے گھوڑے کی لگام پکڑنے کی؟ تو اس نے کہا اے بادشاہ میں عام فقیر نہیں ہوں، میں وہ ہوں کہ ملک الموت کا فرشتہ تیری طرف آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے موت کے فرشتے کا نام سنا، تھر تھر کانپنے لگا، تھر تھر کانپ کر کہتا ہے اے موت کے فرشتے اتنی مہلت دے دے کہ میں صرف پانی پی سکوں، مجھے پیاس بہت لگی ہوئی ہے، مجھے اتنی مہلت دے کہ میں گھر جا کر حتیٰ کہ پانی منگوا کر یہاں پانی پی لوں۔ ملک الموت کے فرشتے نے فرمایا نہیں، تو یہاں سے پانی پینے کی بات کر رہا ہے، میرے رب نے تیرے لیے یہ حکم بھی نہیں دیا کہ تجھے گھوڑے سے میں نیچے بھی اترنے دوں۔ اللہ اکبر۔ تیری موت کا وقت اب قریب آ چکا ہے، تیری زندگی ختم ہو چکی ہے۔ میری ایمان والی بہنوں جیسے ہی یہ جملے سنے تو تھر تھر کانپ کر کہتا ہے موت کے فرشتے بس مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں گھر جا کر اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو نصیحت کر سکوں، اپنے گھر والوں کو کہہ سکوں کہ میرے مال سے اللہ کی راہ میں سارا مال تقسیم کر دو، کہ میرا مال اللہ کی راہ میں کچھ تقسیم کر دو۔ ملک الموت کے فرشتے نے فرمایا نہیں، اب تیری زندگی ختم ہے، کیونکہ تجھے اللہ نے اتنا موقع دیا تھا،
तब तू अपनी जिंदगी में जवानी में ऐशो आराम में मस्त रहा, तब तुझे पता नहीं था कि मैंने अल्लाह की राह में माल देना है, सदका करना है, ज़कात देनी है। अब तेरा वक्त खत्म हो चुका है। तो मेरी ईमान वाली बहनों, पता चला जब मौत आ जाती है, फिर कोई मौत नजदीक आती है, फिर कोई चीज भी सहारा नहीं बनती। फिर डॉक्टर भी यही कहते हैं, ला इलाज मरीज है, ये चंद दिनों का मेहमान है, इसको घर ले जाओ। फिर डॉक्टर भी ला इलाज कर देते हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान मौत के पहले मरले पर होता है, पहला मरला होता है, इंसान के जिस्म से रूह निकल रही होती है, पहले मरले पे होता है, तब जो अगर नेक बंदा होगा तो उसके लिए अल्लाह ऐसे फरिश्ते भेजता है जिनके चेहरे सूरज से भी ज्यादा चमक रहे होते हैं। पहले मरले पर ही अल्लाह उनके लिए फरिश्ते भेज रहा है। फरिश्ते भी ऐसे हैं जिनके चेहरे सूरज से ज्यादा चमक रहे हैं, और फरिश्ते थोड़े से नहीं, इतनी बड़ी जमात में वो फरिश्ते होंगे। अगर बंदा नेक होगा तो मौत के वक्त उस इंसान को इतने फरिश्ते नजर आएंगे, जिधर उसकी निगाह जाएगी वहीं फरिश्ते नजर आते जाएंगे, हद्दे निगाह तक उसकी फरिश्ते नजर आते हैं। और जमीन आसमान के रहमत वाले फरिश्ते फिर उस बंदे पर रहमतें भेजते हैं, सुभान अल्लाह। और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फिर वो दरवाजे भी ख्वाहिश करते हैं, काश ये नेक बंदा अल्लाह मेरे अंदर से आ जाए, काश ये बंदा मेरे अंदर से गुजर जाए। पता चला फिर वो दरवाजे भी ख्वाहिश कर रहे होते हैं, वो रहमत के दरवाजे कहते हैं, अल्लाह काश ये तेरा नेक बंदा मेरे से अंदर से गुजरे। यहाँ तक के मेरी बहनों, जब उस इंसान की रूह परवाज हो जाती है तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, ए अल्लाह तेरा फलां नेक बंदा अब हाजिर हो गया है। जब उसकी रूह परवाज करती है, जब उसकी रूह परवाज करती है तो मेरा रब फरमाता है, कौन है? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं कि या अल्लाह तेरा वो फलां नेक बंदे की रूह आई है। तो मेरा रब फरमाता है कि मेरे फरिश्तों, अब इसको मेरे वो इनाम दिखाओ जो मैंने इसके लिए तैयार करके रखे हुए हैं, इसको वो मेरे इनाम दिखाओ जो मैंने इसके लिए तैयार करके रखे हैं। आओ मेरी ईमान वाली बहनों, ये चंद दिन की जिंदगी है जिसको हम हमेशा के लिए समझ के बैठे हुए हैं। यहाँ से तो मिट गए हालांकि अहले शाह कैसे कैसे, अरे जमी खा गई है वो नौजवान कैसे कैसे। ये जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये तो इबरत की जा है, कोई तमाशा नहीं है। उलमा कराम लिखते हैं कि एक हकायत में सुना जाता है कि एक हत्ता के मुर्दे को जब कब्र में दफन किया गया तो वो गुनाहगार, उसको अजाब होने लगा तो 7 मुर्दों से आवाज आई, वो कहते हैं क्या तूने देखा नहीं था तेरा फलां रिश्तेदार जब दुनिया से आया था, तूने नहीं देखा, तूने उसको देखकर इबरत हासिल नहीं की थी, जब हम आए थे तूने देखकर क्यों नहीं सोचा, तूने अपनी जिंदगी में ऐशो आराम में चला। कि फिर ईमान वाली मेरी बहनों, कब्र के अंदर यहाँ तक जब जनाजा पढ़ाकर लोग चले जाते हैं, लोग जनाजे के बाद घर आ जाते हैं, लेकिन वो मुर्दा, उलमा कराम लिखते हैं कि पाँव की कदमों की आवाजें भी सुन रहा होता है, कदमों की आवाज भी सुन रहा होता है। आज तो फिर मुर्दा जब अता के कदमों की आहट सुनता है, लोग जनाजे के बाद घरों को लौट आते हैं, लेकिन उसके पास मेरी बहनों एक ऐसी हत्ता के शक्लो सूरत वाले फरिश्ते आते हैं जिनका नाम मुनकर नकीर है। और मेरी बहनों आखिरी मरला और शदीद मरला ये होगा कि मुनकर नकीर सवाल पूछेंगे, वो फरमाएंगे मन रब्बू का, तेरा रब कौन है, मन नबीजू का, तेरा नबी कौन है, मन दीनू का, तेरा दीन क्या है। अगर बंदा अल्लाह वाला होगा, अगर जिंदगी में अपने अल्लाह की पहचान करके जाएगा, अपने रब को याद करके जाएगा, अपनी जिंदगी इबादतों में गुजार कर आएगा, फिर उसकी जुबान पर आएगा मेरा रब मेरा अल्लाह है, उसकी जुबान पर आएगा मेरा दीन इस्लाम है, मेरे आका नबी का नाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर एक फरिश्ता, फिर एक आवाज आएगी, तुझे मुबारक हो, तू अपने इम्तिहान में कामयाब हो गया है।
तुझे मुबारक हो, तू अपने इम्तिहान में कामयाब हो गया है। ईमान वाली बहनों, बाज़ उलमा कराम लिखते हैं कि वहां पर अजाब आने लगेगा, पाँव से आएगा तो आगे नमाज आ जाएगी, नमाज एक नूरानी शक्ल में आएगी। जब अजाब पाँव की तरफ से आने लगेगा तो वो नमाज क्या फरमाएगी, अगर नमाजें पढ़ी होंगी तो वो आएगी ना, नूरानी शक्ल में आकर बचाएगी हमें। वो कहेगी कि ए अजाब तो इसके नजदीक नहीं आ सकता, क्योंकि इसने इन टांगों पर खड़े होकर खूब लंबी नमाजें अदा करके आया है। फिर वो अजाब सर की तरफ से आने की कोशिश करेगा। अगर इंसान ने रोजे रखे होंगे तो रोजा नूरानी शक्ल में आ जाएगा, और वो रोजा फरमाएगा, क्या फरमाएगा कि इसने खूब गर्मी की प्यास, गर्मी में भूख प्यास की शिद्दत बर्दाश्त की है, तो इसकी तरफ मैं आने तुम्हें रास्ता नहीं दूंगा, क्योंकि इसने मेरी हिफाजत की, आज इसकी हिफाजत मैं कर रहा हूँ। तो याद रखना, फिर अजाब दाईं साइड से बाईं साइड से आएगा। तो उलमा कराम लिखते हैं कि जब दाईं और बाईं साइड से अजाब आने लगेगा, अगर दाईं बाईं से आने लगेगा तो दाईं तरफ हज और ज़कात आ जाएंगे। हज, ज़कात, जिहाद, ये नेक अमाल तुम्हें बचा लेंगे। फिर वो अजाब सामने से आने लगेगा, तो फिर क्या बचाएगा, जो हमने अगर सदका किया होगा, अल्लाह की राह में अपने नेक कमाई से रब की राह में माल खर्च किया होगा, तो फिर वो सदका हमें आकर बचा लेगा, उस अजाब से बचा लेगा। आओ मेरी ईमान वाली बहनों, फिर आवाज आएगी कि अता कि उसके लिए मेरी बहनों फिर जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाएंगी। सुभान अल्लाह। अगर नेक बंदा होगा तो उलमा कराम लिखते हैं कि उसके लिए एक आवाज आती है कि अब तेरे लिए जन्नत की खुशखबरी है। सुभान अल्लाह। उसके लिए जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाती हैं, उसकी कब्र हद्दे निगाह तक वसी हो जाती है, और यहाँ तक कि जन्नत की कंदील उसे दी जाती है, और वो इतनी रोशन होती है कि जिससे कंदील से पूरी कब्र उसकी रोशन ही रोशन हो जाती है। अगर इंसान मरने वाला गुनाहगार है तो फिर कब्र भी कहती है, क्या तुझे पता नहीं था, क्या तुझे बताया नहीं गया था कि तूने मेरे अंदर आना है। मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं अंधेरी कोठड़ी हूँ, मैं सांप बिच्छू का घर हूँ, तूने मेरे अंदर आना था, तूने सुना भी था, फिर तूने तैयारी क्यों नहीं की। अल्लाह अकबर। यहाँ तक के उलमा कराम लिखते हैं वो कब्र आपस में इस तरह मिल जाती है कि जिस तरह बाईं पसली दाईं पसली में मिक्स हो जाती है। अस्तगफिरुल्लाह। वो फिर जमीन का टुकड़ा वो गड़ा भी बोल कर कहता है, तेरा नास हो, क्या तूने अपनी जिंदगी में इबरत हासिल क्यों नहीं की। तूने अपनी आंखों से जवान जवाने मोती देखी, तूने अपनी आंखों से देखा, अपने अहलो अयाल से आते हुए लोगों को देखा, फिर भी तूने इबरत हासिल नहीं की। तो पता चला मेरी बहन, आज मौका है, अपने रब को राजी कर ले। आज मौका है अपनी नमाजों की आदतें बना ले। आज मौका है अपने नेक अमाल जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा कर लें, क्योंकि अगर मेरी बहनों नमाजे, रोजे, हज, ज़कात कुछ नहीं होगा तो फिर हमें उस अजाब से कोई भी नहीं बचा पाएगा। आज हम तरह तरह के कीमती लिबास पहनकर कभी ये भी सोचा है कि यतीमों गरीबों का क्या हाल होगा, जिनकी दुनिया में माँ बाप जिंदा नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। ईद की खुशियां मनाने वाली मेरी बहनों, अपने बच्चों को नए से नए जोड़े पहनाने वाली हो, कभी यतीमों को भी नजर में रखा करो। कुछ ऐसे यतीम होते हैं जिनके पास ईद के रोज हाल पूछने वाला भी कोई नहीं होता। अस्तगफिरुल्लाह। और मेरी बहनों, अपने नेक कमाई से गरीबों का खास ख्याल रखो, ज़कात अदा करते रहो, क्योंकि जिसने अपने सोने जेवरात में से उसका हक अदा ना किया होगा, अपने सोने का हक अदा ना किया होगा, तो उलमा किराम लिखते हैं कयामत के दिन वो सोना जहन्नम की आग में गर्म करके उसके जिस्म पर लगाया जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह।